اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دردناک روزوں کے بارے میں۔ محترم ناظرین، جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے روزہ رکھا تو افطاری اور سحری میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت علی نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت قریب ہونے والا تھا۔ سب مصلی بچھا کر رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا ختم کرنے کے بعد 4 روٹیاں بنائی، کیونکہ ان کے گھر اتنا زیادہ اناج موجود نہیں تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ مگر حضرت بی بی فاطمہ اپنے حصے کی روٹی سے آدھی روٹی خود کھا لیتی ہے اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہا، اے فاطمہ، ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ لیا؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے جس کا باپ بھوکا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتی ہیں، یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب ہم نے افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آئی، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کے لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو تو روٹی لے آئی، ورنہ آج چوتھی رات تھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روٹی مانگی تو بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانگی، اے میرے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین صحت یاب ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ نے پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، بی بی فاطمہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں کیا؟ ہمیں بھی اجازت دیں تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں۔ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور حسین کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو لے کر بازار سے گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لے گئے اور 5 روٹیاں بھی آ گئی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنے میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں،
اللہ तबारक व तआला के नाम से मुझे रोटी खिला दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फ़कीर की ये सदा सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी ले जाओ और इस सवाली को दे आओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फ़कीर को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दे देता हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी यही फरमाया कि मैं अपने हिस्से की भी रोटी इस फ़कीर को दे देती हूँ। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी फरमाने लगे, ए नाना जान, हम अपने हिस्से की भी रोटियाँ इस मुस्तहिक को दे देते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 रोटियाँ इस फ़कीर को दे दी। फिर सब ने पानी से रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। तो दूसरे दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोज़ा रखेंगे। फिर सहरी का वक़्त आया, सब ने पानी पी कर सहरी की और रोज़े की नीयत कर ली। अगले दिन ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मज़दूरी के लिए चले गए। शाम को इतना ही अनाज ले आए जिससे 5 रोटियां बन सकें। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जौ के आटे से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में तशरीफ़ ले आए और इफ्तारी का वक़्त भी करीब आ गया था। इतने में फिर दरवाज़े पर कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, अल्लाह के नाम से मुझे खाना खिला दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस यतीम को दे आओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हिस्से की भी रोटी इस मुस्तहिक को दे आता हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी अपने हिस्से की रोटी इस फ़कीर को देने को कहा। तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने भी कहा, नाना जान, हम अपने हिस्से की भी रोटी उसे देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से 5 रोटियां इस यतीम को दे आए और फिर से सब ने पानी के साथ इफ्तारी करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम कल फिर रोज़ा रखेंगे। तो सब ने पानी के साथ सहरी की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से मज़दूरी पर चले गए। शाम को फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा दिन मज़दूरी करने के बाद इतना जौ ले आए जिनसे 5 रोटियां बन सकें। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान सजाया। फिर इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी करने के लिए तशरीफ़ ले आए। इफ्तारी का वक़्त जैसे ही करीब आया तो दरवाज़े पर फिर किसी ने दस्तक दी, आवाज़ लगाई कि मैं अभी अभी कैद से रहा हुआ हूँ, बहुत भूखा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि मदीना शरीफ में इस घर से ज़्यादा सखी कोई घराना नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो मुझे भूखे को खाना खिला दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे आओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हिस्से की भी रोटी इस मुस्तहिक को दे देता हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी यही फरमाया, ए बाबा जान, मैं अपने हिस्से की भी रोटी इस मुस्तहिक को दे देती हूँ। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने भी तीसरी बार यही फरमाया, नाना जान, हम अपने हिस्से की भी रोटी इसको दे देते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार फिर से उस कैदी को दे दी और सब ने फिर से पानी से इफ्तारी की। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के इस वाक़ये को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है। और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर यतीम, मजबूर और कैदी को। उनसे कहते हैं कि हम तुमको अल्लाह तबारक व तआला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं मांगते। नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि मुसलसल सहरी और इफ्तारी में पानी पी कर रोज़ा रखते थे और अपने हिस्से का खाना सवालियों को देते थे। सुबहान अल्लाह। ऐसी शान है अहले बैत की जो ख़ुद को 3-3 दिन तक भूखा रहने देते थे, लेकिन अपने दर से किसी सवाली को खाली हाथ ना लौटाते थे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेकी और सवाब की नीयत से भी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।